श्री अकाल जी। साडा हमेशा ही मकसद रहता है भी तुहाडे नाल एक नवीं रूबरू शख्सियत का सामना करवाइए। अज असीं इसे मंतव के मद्देनज़र एक इस अजिहे टीचर नाल गलबात करन जा रहे हैं जिन्होंने सेवा मुक्ति तो बाद एक गनमैन मिलिया होया। वो गनमैन किस आधार पर मिले तो क्यों इन्होंने गनमैन मुहैया करवाया गया उसकी गल आप बाद च करेंगे। पर उस तो पहला जो पिछले समय के आस्ट्रेलिया भूटान या होर कई स्टेटा जाके आए हैं, कंट्रिया जाके आए हैं, इन्होंने गलबात करता भी उस कंट्री के जान का जो इन्होंने सफ़र अपना तय किया मोटरसाइकिल के राही तो किन्ने हज़ार किलोमीटर सफ़र तय किया तो किन्ने दिनों बाद आए, किन्ने दिन लगे तो इस मतलब यात्रा का संदेश की सी। अज गलबात करन जा रहे हैं जी मास्टर राजा राम हंडिया जी नाल। सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा चैनल पर जी आया तो सर सब तो पहला तो सानू ये दसो भी तुहाडा पेशा की है, कारोबार की है, काम की? मैं अध्यापक रहा लंबा समा, यानी मैं 32-33 साल हरियाणा के विच रहा, उधर अध्यापन का काम किया है। तो उस तो बाद मैं क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट बनया, डिग्री प्राप्त की है। तो मैं PhD की हुई है, MPhil की हुई है, इस करके मैं डॉक्टर भी हाँ, यानी डॉक्टर राजा राम हंडिया। बहुत सारे लोग मैंने जानते हैं, लेखक के तौर पर भी जानते हैं। तो मेरी विचारधारा है जी वो तार्किक तो वैज्ञानिक है, इस करके बहुत सारे लोग मैंने उन्हें भी जानते हैं। तो मेरी किताबां वगैरह ने काफ़ी सारिया पढ़ते हैं। सर इलाके की चर्चा भी पिछले दिन तुसीं एक मोटरसाइकिलों के राही कई यात्रा करके आए तो किन्ने दिनों की यात्रा सी, वो बारे सानू विस्तारपूर्वक दसो भी ताकि जो होर कोई यात्री उत्ते जान उन्होंने कोई दिक्कत पेश ना हो। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जी कहानी है। एक्चुअली मेरी हुण जी उम्र है वो 66 साल हो चुकी है। तो 66 साल की उम्र के 65-66 साल की उम्र के मोटरसाइकिल के उपर पूरा भारत घूमना, ये भूटान ते नेपाल देशों की यात्रा करना, एड्डी वड्डी राइड करना, असल असीं एक रिकॉर्ड बनाना चाहया सी ते रिकॉर्ड बन भी गया। असीं 3 बंदियां ने ये जिहड़ा प्रोग्राम है वो लिखिया सी। मेरे नाल सुनाम के साथी सी एडवोकेट हरिंदर लाली, वो भी 60 साल के ने। तीजा साथी जिहड़ा सी साडा वो हरियाणे का सी, उधरों वो भी रैशनलिस्ट सीगा। ते राजेश पेगा, उहदी उम्र लगभग 43 साल की है। असी तिन्ना ने प्रोग्राम लिखा सी कि भारत के पूरे भारत के 4 जिहड़े कोरीडोर ने, जिवें कश्मीर तो आप कन्याकुमारी बोलते हैं, उधर गुजरात पोरबंदर तो अगे आप सिलचर असम बोलते हैं, 4 कोरीडोर ने। तो हर स्टेट के विच जाना, यानी भारत का हर कोना असी जिहड़ा है वो तय करना है मोटरसाइकिलों के उत्ते। तो इस तो अलावा भूटान ते नेपाल को भी कवर करना है। इस करके असी सब तो पहला जी तैयारी की है। तो इसका उद्देश्य भी सीगा, मेन उद्देश्य तो असी ये लैके चले सी कि साडे लोकां नूं संविधान दे विच जिहड़े साडे अधिकार ने ते साडे मौलिक कर्तव्य ने उन्हां बारे जानकारी दी जाए, वध तो वध अवेयरनैस लियाई जाए। खास तौर पर संविधान की जिहड़ी धारा 51(8) है, उहदे तहत साडा ये फर्ज बनता है कि असीं तार्किक ते विज्ञानक विचारधारा है जिहड़ी वो रखीए, ज्ञान अर्जन ते सुधार की भावना का विकास करिए ते मानवतावाद नूं बढ़ावा दईए। ये मकसद सीगा साडा मेन। इस तो अलावा शरीरक ते मानसिक सेहत बारे जागरूकता लियाउणी सी कि बंदे नूं शरीरक ते मानसिक तौर पर तकड़ा होना चाहिए। इस करके कोई भी काम असफल नहीं होगा जे तुहाडा मनोबल उच्चा है। इस तो बिना लोकां नूं एक मेन जिहड़ा सुनेहा देना सी वो सी कि आपसी सांझ भाईचारक सांझ है जिहड़ी इहनूं बनाई रखना है, बिना मुद्दों को लड़ना झगड़ना नहीं है। खास तौर पर धर्मां वास्ते जातां वास्ते आपस में उलझना नहीं है। जिहड़े मेन मुद्दे ने साडे वो सेहत है, सिक्ख्या है, इहदे नाल नाल जिहड़ा है मेन साडा बेरोजगारी महंगाई वगैरह है। जे लड़ना है लोगों को
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੜਨ, ਉਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਖਰਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਸੁਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਕੂਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਟਿਵਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਮਾ ਦੀ ਐਰੋਕਸ ਸੀ 155 ਸੀਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਕੋਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪੇਗਾ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਪਲਾਟੀਨਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੰਡਿਆਇਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7 ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘੇਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 99% ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, 99% ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ 1% ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਪਤਝੜ, ਬਰਸਾਤ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਬਰਫ਼, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ।
पर फिर भी किते ना किते कोई ना कोई जी दिक्कत है वो आ जाती है तो उन्होंने फेस भी करना पैंदा है पेशेंस नाल। उन्होंने जो असी गए सी तो साढ़े वो साथी जिन्हों की नवी स्कूटी सी बिल्कुल एकदम ही वो हैरानी होगी तो सुन के कि 30 पंचर हो गए, पूरा टायर ही छड़ गया। 15 पंचर लगवाए उन्होंने तो जो 15 लगवा ले फिर भी हवा निकलती रही, टोटल गिणिया 30 सी तो फिर उन्होंने उस तरह हवा भर के यानी उसको ठिकाने पर पहुँचे। उधरों सारा फंक्शन रखा हुआ सी, साथियों का मीटिंग सी ते अगले दिन फिर उतो टायर होया तो पूरे के पूरे कोने शहर के सिर्फ एको टायर एक व्यक्ति को पिया सी। वो टायर खरीदिया, उस तो बाद समस्या है कि कोई मैकेनिक नहीं सी उन्होंने पाने वाला, तो फिर ऑनलाइन मैकेनिक लभ्या तो पूरी दिहाड़ी के टायर। इस तो अलावा एक होर इंटरस्टिंग घटना दसदा हूँ मणिपुर की है कि उत्थे जो असीं जा रहे सी नाइट नूं उदों हालात थोड़े थोड़े खराब हो रहे सी। सानू पता लग्या सी कि उत्थे जिहड़ा है आपस दे विच मारा मारी वाला काम चल रहा है। पहला जनता के कुछ बंदे मारे गए सी, फिर मिलिटरी के कुछ बंदे मारे गए सी। तो इस करके सानू ये भी आख्या गया सी कि उस स्टेट च ना जाओ, पर असी क्योंकि ये प्लान बनाया हुआ सी कि सारा एरिया कवर करना है जो एमरजेंसी था, असी फिर भी उसको चलने वास्ते अगे चलते गए। नाइट पै गई तो नाइट को एकदम ही अचानक ये होया कि एक बंदा रिवाल्वर लैके साढ़े अगले साथी की छाती पर रख लिया। एकदम सानू हैरानी हुई, सानू नहीं पता वो मिलिट्री वाले सी या कोई दूसरा ग्रुप सी। उस तो पीछे मैं भी अपनी बाइक रोकी तो फिर तीसरे साथी ने भी अपनी स्कूटी रोकी। जदों साड़ियाँ लाइटां पै के उन्होंने देखे सारे बाइक्स देखी, वो समझ गए कि टूरिस्ट ने। तो मैं ये गल बड़े दावे नाल कह सकदा, तुसी पूरे भारत के किसी भी एरिए जाने हो टूरिस्ट नूं बहुत घट लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं। जम्मू कश्मीर भी इन्ना बदनाम रहा है, उत्थे भी टूरिस्ट नूं कदे भी तंग नहीं किया जाता। कदे कदाई जो कोई घटना वापरती है वो फॉरनर जिहड़े हुंदे आ टूरिस्ट उन्होंने भी अगर वो काबू करते हैं तो अपन मंगा मनवाउण लई करते हैं। जब उन्होंने पता लगे टूरिस्ट ने तो उन्होंने कमांडर ने कहा 8-10 बंदे होर एकदम सानू घेरा पा के खड़े हो गए सी, जिन्होंने को AK-47 वगैरह होर खतरनाक हथियार से। उस तो बाद उन्होंने कमांडर ने कहा कि टूरिस्ट इन्होंने जानते तो असी चले गए। एक बार तो डर लग्या सी, पर सानू एक यकीन सी कि सानू कहणगे कुछ नहीं, इस करके कहा भी कुछ नहीं तो असीं अगे लंघ गए। इस तो इलावा रस्तियां दीयां बहुत सारियां तकलीफां तां झेलणियां पैंदियां, क्योंकि बर्फ वाले रस्ते ने उन्हां चों भी सानू लंघना पिया। तो कई बार की हुंदा सी कि बूट है जिहड़े वो बर्फ नाल भर जांदे सी, ते कपड़े है जिहड़े कई बार ट्रक वाला कोई छिट्टे पा जांदा सी तो बर्फ नाल एकदम ये भी भर जाते सी। वो तकलीफां पहले ही असी सोच के चले सी वो झलनियां ने सारियां। तो मनोबल ही इन्ना तकड़ा सी कि सानू तकलीफ लगी नहीं, वरना 65-66 साल की उम्र के विच बुलट मोटरसाइकिल चलाना 18,000 किलोमीटर सफ़र असी 65 दिनों के 3 देशों की यात्रा करके तय किया, जो अपने आप च रिकॉर्ड है। तो ये इंडिया बुक रिकॉर्ड तो बन ही चुके हैं, तो नाल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जा रहे हैं। तो मैं क्योंकि 65-66 साल की उम्र के किया है, नौजवानों का करना वो कुछ अलग गल होती है, पर इस उम्र के विल पावर इन्नी स्ट्रोंग होनी तो एडा लंबा सफर करना ये अपने आप के एक रिकॉर्ड से। तो लोगों को सुनेहा देना सी कि किसी भी उम्र के कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते तुहाडा मनोबल तकड़ा होवे, तुहाडा शरीर भी तकड़ा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਨ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, आस्ट्रेलिया भी जाके हैं। देखो एक गल तो मैं तुहानू क्लीयर कर दिया कि मैं जिंदगी कदे कोई नशा नहीं किया। अगली गल ये है कि मेरी सेहत हुण डाउन जरूर लग रही है, क्योंकि 7-8 किलो भार घटिया, वो मेरी मैसेज के दुख कारण हो गया उन्होंने डेथ तो बाद। पर हार्डनैस वही है, मैं गुल्ली डंडा तो लैके जूडो कराटे तक सारिया गेमां खेलिया हुई। इस करके अपने आप से बड़ा भरोसा सी कि जिन्ना मर्जी सफ़र करना पै जाए। तो मैं बड़े माण नाल कहना कि सानू एक गोली तक भी लैनी नहीं पई। हालांकि असी फस्ट एड बॉक्स लैके गए सी। तीजा साथी राजेश बेगा वो डॉक्टर भी है, प्रैक्टिस करता है, असी अपना सारा कुछ लैके गए सी, पर सानू कदे कोई गोली भी नहीं लैनी पई।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਅੰਗ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। 10-10 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਈਕਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਬਾਈਕਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਪੀਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 0 ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ 100 ਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਥਰਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਲਾਟੀਨਾ ਵਾਲਾ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਰਾਈਡ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਨਮੈਨ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਨਮੈਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਇਨਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸੀਲ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ।
ਉਹ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਇੰਨੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਪਾਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, 8 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਮਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ की लड़कियों का डेरे में यौन शोषण। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਫਟੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 17 ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 19 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। करनाल तो गांधी नाम के किसी पत्रकार ने काफ़ी बड़े लेवल पे छापती सी, यानी चिट्ठी लगभग उन्हें छापती, पर उन्हें इशारा करता कि ये सारा घटनाक्रम डेरा सिरसा हिसार की ओर इशारा करता है।